Good morning to all. On this spectacular day, I solemnly welcome you all on behalf of CK School of Practical Knowledge to participate in the Tamil Harvest Festival celebration of Pongal. The day becomes very pleasant with the presence of our honorable guests, respectable parents and beloved students. A million of thanks to everyone who has joined us on this most auspicious Pongal festival of our school. We thank the sun god for providing the energy to grow crops on which the livelihood of farmers depend. It is celebrated by boiling the first rice of the harvest, which is first offered to God and then distributed among family members. On this happy occasion, I take pride in welcoming you all to cherish every moment of happiness with us. A loving word of hearty welcome from the heart is the sweetest thing of the life. A smile that radiates love to all the people and make every people happy. With heart full of love and happiness, I would like to call our student to welcome all to the repetitious words of love. We live in a land where we have numerous festivals, some celebrated across the country and some celebrated in particular regions, but nevertheless each celebrated with similar harmony. Pongal is a very popular festival in the southern region of India and it's celebrated just after Lohri. What is Pongal? Pongal is a Thanksgiving festival celebrated throughout South India. The word Pongal is derived from the Tamil literature and its literal meaning is to boil. Pongal is also the name of a rice-based dish which is prepared for this festival. It basically is a harvest festival and the only festival to follow the solar calendar. This festival is celebrated on the 14th of January every year. Pongal makes the initiation of a sun's movement towards the north. For a 6-month period, it is considered very auspicious as opposed to the southern movement of the sun. It signifies the event when the sun enters the zodiac sign Capricorn, Makar, and thus the name Makar Sankranti, which is celebrated in Andhra and Telangana. This is a very important festival for farmers. It is basically a harvesting festival which is considered as the Thanksgiving festival, because this festival is celebrated to thank the sun god and Lord Indra for helping farmers in getting better yielding crops. During the festival, people reject old belongings and welcome new stuff. On this joyous occasion, I take great pleasure on behalf of CK School of Practical Knowledge to welcome you all for this traditional ritual celebration of Pongal. With immense pleasure, I take this opportunity to welcome our Executive Director, Ms. Amudavalli Ranganathan, a person who is filled with innovative thoughts and touches the hearts and changes the lives of students forever. With pleasure, I welcome you, ma'am.
I also take this graceful moment with delight in inviting our principal, Mrs. Divya Mary, a person who is a guiding force and always supporting us always to set our goals and motivating us in all the ways with full enthusiasm. With pleasure, I welcome you, ma'am. I also feel honored to welcome our HR, Mrs. Kumari Leelam, who inspires us with her simplicity and her hard work. With immense pleasure, I welcome you, ma'am. The influence of a good teacher can never be erased. Teachers are the backbone of the students' community. I also acknowledge the tireless work of our teachers. With great pleasure, I gladly welcome you, my dear teachers. Let me also extend my warm welcome to our beloved parents who have always been supporting us. We welcome our dear parents. In today's celebration, I wholeheartedly remember and welcome all the participants and all the students. Welcome, dear students. I also welcome our well-wishers and the dear near ones to this function. Once again, with warmth of love, I extend my hearty welcome to you all. Have a wonderful Pongal celebration. Thank you for having given me this opportunity. Thank you. Thanks for your kind warm welcoming. Fashion has always been repetitions of ideas, but what makes it new is the way you put it together. Every day is a fashion show and the world is your runway. The charm of fashion is infinite, though it stands different for every person. Here, I invite our lovely children to sweep off your feet with the fancy dress show.
அனைவரும் இல்லங்களையும் மகிழ்ச்சி பொங்கிட இனிய தை திருநாள் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அனைவருக்கும் தை திருநாள் மற்றும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Knowledge. Now I'm going to tell about Pongal festival. Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. It is celebrated in the month of January for 4 days. First day is Bogi Pongal. House is clean, getting rid of old things. Second day is Surya Pongal. It's also known as Thai Pongal. People worship the sun. Third day is Matu Pongal. People worship the cattle. Fourth day is Kanam Pongal. Elders pay the tribute to their youngers. Tirukural. சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. Advance happy Pongal. Thank you, ma'am. Happy Pongal. Thank you. Happy Pongal to you all. உணவில்லையே உணவில்லை. பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. What a blend of talent and beauty. For sure, we have a lot of future models and actors right here with us. Thank you, children. India is the land of varied culture. Each and every state of India represents different culture, has its own identities. Due to this, the festival also differ from state to state. Thus, every state has its own festival and the way of celebrating these festivals is also unique. So here, I invite our students to narrate the festival of other states with their customs. Good morning everyone, I am Afsana from 8th. Do you know how Assam will celebrate Pongal festival? Mag Bihu, an auspicious harvest festival, is being celebrated in Assam. People begin the day by gathering at a temple and offered prayers, recited mantras and beat up the drums. They also took a walk around the bonfire. Mag Bihu is also called as Bohali Bihu, comes from the word bog, that is eating and enjoyment. It is a harvest festival and marks the end of harvesting season. Since the granaries are full, there is a lot of feasting and eating during this period. The festival is marked by feast and bonfire. The night before is Urukha, when people gather around a bonfire, cook dinner and make merry. During Mag Bihu, people of Assam make rice cakes called Tilpata and some other sweets of coconut called Laru. A bonfire lit for the ceremonial conclusion and prayer to the god of fire. Hence, the main attraction of this festival is the foods that people prepare for the celebration. The festival signifies the abundance in the fields and is marked as the period where the labor of the farming community pays off, and hence they can now sit back and enjoy these fruits. I hope now you learn how Assam is celebrating the Pongal festival. Thank you. Hi, hello, this is Hema from grade 8A. Pongal is a 4-day long harvest festival celebrated in India, which was falls on the January and February season. It was celebrated in different states of India. So I am here to share you how Kerala people celebrate Pongal festival. Pongal seems to be series of celebration of rolled into the one festival. The Pongal series consists of Bogi Pongal, Thai Pongal, Matu Pongal and Kanum Pongal. During the first festival, the people clean the houses, wear new clothes and make colorful rangolis in front of home. Pongal means boiling over and spill over. During the festival, the people of Kerala boil the milk in clay pot. The first day of the festival is celebrated as Bogi Pongal, which envelops several domestic activities and worship of Lord Indra, the Lord of Rain. This day makes new beginnings. The second day of the Pongal is celebrated as Thai Pongal, which considered to be very important day, which makes by ritual of boiling rice with fresh milk and jaggery in new clay pots in the early morning. This delicious dish is then offered to Mother Nature, thanking Lord Sun and Nature for providing happiness for us. During the Matu Pongal, cattle are thanked for their contribution in agriculture. Special feast consisting of sweet rice and sugar cane is offered of them.
The next day of Kanum Pongal, the Kanum means view. People visit their friends and relatives to exchange sweets, gifts, greetings. They go out for entertainment. They believe prosperity in the home. These are the Pongal traditions follow on Kerala. Thank you all for listening all the traditions of Kerala. Hi, I am Tanyashri from 9C, here to talk about the way of celebrating Pongal in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, the day of Pongal is celebrated as Makara Sankranti. Here, taking a ritual bath in the river is considered mandatory on this day. According to a popular belief, in the hills of Uttar Pradesh, a person who does not take a bath on this auspicious day will be born as a donkey in his next birth. Apart from this ritual bathing, donating kicheri is also one of the important aspects of Makara Sankranti celebration in Uttar Pradesh. To mark the occasion of Makara Sankranti, a big mela or fair is also organized at the Triveni Sangam in Allahabad. As the mela is held in the beginning of the month of Maha, this fair is named as Maha Mela. Apart from Triveni, ritual bathing is also organized at places like Haridwar and Gar Mukteshwar in Uttar Pradesh. Many kite flying competitions are also held in various localities to mark the occasion. Thank you. Hello everyone, I am Subhasri from 9th B. I am going to share how the Uttar Pradesh is celebrating Pongal. In Uttar Pradesh, the day of Pongal is celebrated Makar Sankranti. It is observed 14th January in every year. Here, taking bath in the river considered modernity of his day. According to a popular belief in the hills of Uttar Pradesh, a person who does not taking bath on his auspicious day will born donkey on the next birth. Apart from this ritual, dental is also one of the most important aspects in the celebration of Makar Sankranti. In Uttar Pradesh, Pongal is known as Kiddi. There are 3 days of Pongal celebration in Uttar Pradesh. They are Pohi Pongal, Surya Pongal, Mattu Pongal. They are celebrating the festival of Pongal is dedicated to Sun God. Surya forest behind us in making the prosperity happen. Thank you. Hi, hello friends, I am Orvi Kisholi from class 9B. Now I am going to speak about how the Pongal was celebrated in Gujarat. Makar Sanskriti. Makar Sanskriti is nothing but Pongal which was celebrated in our state. In Gujarat, Makar Sanskriti was celebrated on the 14th or 13th January. The 3 days of the Pongal festival are called Mamta Sanskriti. In our country, it is called Bohi Pongal, Kanumu. In our country, it is called Churian Pongal and Mattu Pongal. In Gujarat, kite flying is a major event of this day. It is a day when every family can be seen outdoors and also cutting each other's kites. Sky dotted with thousands of kites become a wonderful sight to see. International Kite Festival is held at the Ahmedabad on January 14 to coincide with the festival of Uttarayan or Makar Sankranti. People of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm and all business comes to a grinding to halt for 3 to 4 days. It is a celebration to mark the end of the winter and also excitement does not end with night. Thank you for listening my speech. Thank you dear students for the bundle of talents. The custom of sending greeting card can be tracked back to the ancient Chinese who exchanged message of goodwill to celebrate the festival. To make this celebration a meaningful one, let us exchange the greeting cards of Pongal. Now I invite our students to showcase the various greeting cards prepared by them.
Wish you a happy Pongal. Thank you. Thank you for displaying your innovative cards. As a mark of respect to the cattle, the farmer's best friend, the third day of Pongal festival is celebrated as Mattu Pongal. Kanum Pongal, which is the true manifestation of our rich tradition and culture. Here, I invite our student to display the cloth decorated photos. Hi, I'm P.K. Johnson, 3rd year CK School of Practical Knowledge. This is my calligraphy. Thank you. Thank you, dear students, for displaying calf decoration photos. On this precious day, we prepare Pongal, which is very favorite and delicious food of the day. It is the day we thank and cherish the happiness with everyone. This is the day to thank family and friends who have helped in the farming season and the harvest. With this happy mood, now let me invite you to have a look at various Pongal prepared by our students. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நான் உங்கள் லட்சுமி லட்சாமி. சிகே பள்ளியில் படிக்கிறேன். 3ஆம் வகுப்பு. அனைவருக்கும் இனிய தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்க தமிழ். Thank you, dear students, for your good preparation of Pongal, and it came out very well. Rangoli is an art of form which serves the purpose of strength and generosity. These Rangoli designs are passed from the generation to the next to keep our tradition alive. At this gracious moment, I invite our parents to perform the art of Rangoli designs.
Thank you, dear parents. You just blew us away with your creativity of different rangoli patterns. In the early morning, farmers prepare pongal with new rice in a decorated clay pot. Pot is a symbol of labor and fertile soil. Here, I invite our parents and students to display the decorated pongal pot. Happy Pongal to everyone. Enjoy the Pongal happily. Thanks for the fabulous work, dear parents. India is the land of festival. Every festival is celebrated with enthusiasm. It also represents our culture. Among other festivals, Pongal is also one of them. Why the Pongal festival is celebrated, how it is celebrated, what its significance. Let's find out, and we shall hear the history of Pongal from our teacher Velu. மணக்கின்ற எண்ணம் நினைக்கின்ற வண்ணம் இனிக்கின்ற வாழ்வில் நிலை குன்றாமல் இருக்க இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள். விழா அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும், மகிழ்ச்சியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள், மக்கள் அனைவரும் விருப்பத்தோடு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் விழா. அந்த விழாக்கள் பலவிதமாக தமிழகத்தில் கொண்டாடப்பட்டு வந்தாலும் தமிழகத்துக்கே உரிய ஒரு சிறப்பான ஒரு விழா தான் பொங்கல் விழா. இந்த உலகத்தில் பிறக்கின்ற அனைவருமே மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதும் கிடையாது, அதே சமயத்தில் துன்பங்களோடு இருப்பதும் கிடையாது. இருந்தாலும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா அது விழாக்காலங்கள் மட்டும்தான் முடியும். அப்படிப்பட்ட விழாக்கள் பல இருந்தாலும் தமிழகத்துக்கே உரிய ஒரு விழா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது பொங்கல் விழா தான். பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பொங்கி வழிதல், புது பானையில் இடப்பட்ட அந்த அரிசியானது சோறாக பொங்கி வெளியில் வரும். அங்கு பொங்குவது பானையில் இடப்பட்ட அரிசி மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொருடைய மனதிலிருந்து மகிழ்ச்சியானது பொங்கி வர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த அறுவடை திருநாள் தான் நம்ம பொங்கல் விழாவாக கொண்டாடி வருகிறோம். இப்போ ஒரு விவசாயி பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் எள்ளை தூவி அந்த எள்ளின் மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட அந்த எண்ணெயை எடுத்து தீபத்தை காட்டி வழிபாடு செய்வாங்க. அது நம்ம தீபாவளியாக கொண்டாடுறோம். நரகாசுரன் இறந்தனால நம்ம தீபாவளியாக கொண்டாடுறோம், அந்த எள்ளு மூலமாக கிடைச்ச எண்ணெயை வச்சு. அது மாதிரி உழவன் தன் நிலத்தில் தூவப்பட்ட அந்த நெல்லினை அறுவடை செய்து அந்த அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லினை அரிசியாக மாற்றி பொங்கலிட்டு வழிபாடு செய்கின்ற ஒரு இடம் தான் பொங்கல் விழா. அப்படிப்பட்ட பொங்கல் முப்பரிமாணங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது நம் தமிழ்நாட்டில். தைப்பொங்கல், மாட்டுப்பொங்கல், காணும் பொங்கல். மார்கழி மாதத்தின் கடைசி நாளாக போகி பண்டிகை கொண்டாடுறோம். இப்போ போகி பண்டிகை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது போக்கி
பண்டிகை, அதை போக்கி திருநாள் அப்படின்னு சொல்லலாம். போக்குதல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய பழைய பொருளை தான் நம்ம எப்பவுமே போக்கி விடுவோம், நீக்கிடுவோம். ஒரு குழந்தைக்கு பழைய முடியை எடுத்துட்டு கம்மலை காதலை குத்தி அதை சிகை நீக்கி காதணி விழா அப்படின்னு கொண்டாடுறோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி தான் போகி பண்டிகையும். ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் பயன்படாத உபயோகப்படாத பழைய பொருட்களை எடுத்து தீயில எரிப்பாங்க. அங்கே தீயில எரிக்கப்படுவது பயன்படாத பழைய பொருட்கள் மட்டுமில்ல, நம் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறாமை, தீய குணங்கள், வஞ்சனை போன்றவற்றையும் நம்ம அதில் போட்டு எரிப்பதற்கு நிகராகத்தான் நம்ம அதை கொண்டாடிக்கிட்டு வரோம். பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ பழைய பொருட்களை நீக்கி புதிய பொருட்களை எவ்வாறு வீட்டுக்குள் நம்ம நுழைக்கிறோமோ அது மாதிரி முன்னாடி இருந்த அந்த பழைய எண்ணங்களை எல்லாம் நீக்கி புதிய எண்ணங்களை நம்ம மேலோங்க செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தான் போகி பண்டிகை நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு வரோம். போக்கி, அது போக்குதல் அப்படின்னு வரும். அந்த போக்கி என்பது தான் போகி என்ற ஒரு பண்டிகையாக நம்ம கொண்டாடி வருகிறோம். அது மழை கடவுளுக்காக கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு விழா. மழை கடவுளுக்காக பழங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திர விழான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இந்திர விழாவை தான் நாம் இப்போ போகி பண்டிகை கொண்டாடி வருகிறோம். இது மார்கழி மாதத்தின் கடைசி நாளில் அமையக்கூடியது. அதற்கு அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா தை திங்கள், அதாவது தை பிறந்தா வழி பிறகுன்னு சொல்லுவாங்க. தை மாதத்தினுடைய முதல் நாள் அதுதான் தைப்பொங்கல். அந்த தைப்பொங்கல் நம்ம எதுக்காக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, இப்போ பூமியில் ஒரு பூச்செடி இருக்கு, ஆகாயத்தின் மூலமாக மழை நீர் கிடைக்கு. அந்த ஆகாயத்தின் மூலமாக கிடைச்ச அந்த மழை நீரை அந்த பூச்செடியானது தாங்கிக் கொள்ளுகிறது, ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய செடியின் மூலமாக அது பூக்களை பூத்து சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறது. அது மாதிரி உழவன் தன்னுடைய வயலில் இடப்பட்ட அந்த நெல்லினை அறுத்து அவற்றை சோறாக்கி இறைவனுக்கு படையலமதாக கொடுப்பது தான் நம்ம தை திருநாள் சொல்லக்கூடிய தைப்பொங்கல். அது உழவன் மட்டுமல்ல, மாடும் ஒரு காரணம், இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய மழை, சூரியன் இதுவும் ஒரு காரணம். எனவே அந்த படையல் அமுதனை இறைவனுக்கும் இயற்கைக்கும் மாடுகளுக்கும் மனிதனுக்கும் இட்டு அவன் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளுகிறான். ஏன்னா மூலதனமே மாடு தானே, இன்னொரு மூலதனம் மனிதன், இருவரும் ஒன்றிணைவது தான் அந்த தைப்பொங்கல். அதுக்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம்னா, இப்ப இந்த தைப்பொங்கலுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செய்தி நம்ம சொல்லலாம். பூமியிலே மாறி எல்லாம் சூரியனாலே, பயிர் பூப்பதுவும் காய்ப்பதுவும் சூரியனாலே, நாம் சேமமுற நாள் முழுதும் உழைப்பதனாலே, நாம் சேமமுற நாள் முழுதும் உழைப்பதனாலே, இந்த தேசமெல்லாம் செழித்திடுது நம்ம கையாலே, ஏர்முனைக்கு நேரிங்கே எதுவுமே இல்லை என்று நம்ம வாழ்விலே பஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு அந்த பாடல் வரிகள் அந்த தைப்பொங்கலை சுட்டி காட்டும். ஆக உழவனின் பெருமையை எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு திருநாள் தான் தைப்பொங்கல். இது மட்டுமல்ல, அடுத்த நாளாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டுப்பொங்கல். மாட்டுப்பொங்கல், மாடு என்ற பெயர்ல பொங்கல் வைத்து வழிபாடு செய்கின்ற ஒரு மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது தமிழகம் மட்டும்தான். ஏன்னா மாடு என்பது அவ்வளவு பெரிய செல்வம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும். மாடு என்றாலே செல்வம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு. அதை மாடாக பார்க்காம தெய்வமாக போற்றி வந்திருக்கிறாங்க சங்க காலத்தெல்லாம். இப்பவும் இருக்கு. மாட்டு சாணத்தை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யறோம், தெய்வமா பிடிச்சு வச்சுதான் நம்ம வழிபாடு செய்யறோம், ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த வகையில ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கு மாடு. மாட்டு பொங்கல் தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர அது பசு மாட்டு பொங்கலா இல்லை காளை மாட்டு பொங்கலான்னு சொல்லலை. மாட்டு பொங்கல் அவ்வளவுதான். மாடு மனிதனுக்கு பல விதங்களில் பயன்பட்டு வந்திருக்கிறது. உழவு தொழில் மட்டுமில்லை, வேறு வேறு கோணங்களில் அது பயன்பட்டு வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்கு, குழந்தைக்கு தாய் இல்லை, தாய் இல்லாத குழந்தைக்கு பால் எங்க கிடைக்கும், அந்த பசுவின் மூலமா தான் கிடைக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல அது தாயாகவும் தெரிகிறது. சில சமயங்களில் அது தெய்வமாகவும் போற்றப்படுகிறது. அந்த வகையில அந்த மாடு எவ்வாறு போற்றப்பட வேண்டும், எவ்வாறு மக்களுக்கு நம்ம அதை சிறப்பாக எடுத்து சொல்லணுன்றதுக்காக தான் அந்த விழாவை அங்கே கொண்டாடி வரோம்.
அதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம்? கொட்டையை சுத்தம் செய்வோம், மாட்டோட கொம்புகளை சீவுவோம், வர்ணம் தீட்டுவோம், புதிய மாலை அணிவிப்போம், படைத்த அந்த அமுதனை கொண்டு வாயில இடுவோம். இது மாட்டுக்கு நம்ம அன்றைக்கி செய்கிற சிறப்பு. இதெல்லாம் இது உழவனின் நண்பன் கூட சொல்லிக்கலாம். உழவனுக்கு நண்பன் மண்புழு சொல்லுவாங்க, ஆனால் உழவனுடைய நண்பன் மாடு என்பது நம்ம சொல்லலாம். அந்த மாட்டுக்காக எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பான விழா தான் மாட்டுப்பொங்கல். அப்போ மாடு என்பது ஒரு 5 அறிவு கொண்ட விலங்காக பார்க்காம தெய்வமே குடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக தான் மாட்டை பார்த்துருக்குறாங்க. தெய்வம் பசுக்குள்ளே இருக்குது, தெய்வம் மாட்டுக்குள்ளே இருக்குன்ற ஒரு எண்ணம் இப்போ இல்லை, பழங்காலத்துலேருந்தே இருந்துகிட்டு இருக்கு. அதனுடைய எண்ணம் தான் இன்னமும் பிரதிபலிச்சிட்ருக்கு. விழாவாக மாட்டு பொங்கலாக கொண்டாடிட்டுருவோம். இது மாடு, அந்த மாட்டை மையமாக கொண்ட பொங்கல் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்த நாள் அப்படி சொல்லும் பொழுது காணும் பொங்கல். காணும் பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆட்டு பொங்கல் சொல்லுவாங்க சிலர், கணு பண்டிகை, ஆட்டு பொங்கல் இது மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மையிலேயே பார்க்கும் பொழுது காணும் பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அனைவரையும் காண்கின்ற நாள், அதுதான் காணும் நாள். உற்றார் உறவினர், நண்பர், தாய் தந்தை, பெரியவர்கள் அனைவரையும் கண்டு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் காணும் நாள், காணும் பொங்கல். அந்த காணும் நாள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சிறியவர்கள் பெரியவர்களிடத்தில் சென்று ஆசீர்வாதம் பெறுவதும், அந்த சிறியவர்களை ஆசீர்வதிப்பதும், இது மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு காலகட்டம் அந்த காணும் பொங்கல். இது மட்டும் இல்லாமல் அன்றைய நாளில் விளையாட்டு போட்டிகள், பட்டிமன்றம், கலை நிகழ்ச்சிகள், உரியடித்தல், ஜல்லிக்கட்டு அடக்குதல், இது போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் அந்த ஊருக்குள்ளே. அப்போ மக்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இருந்து ஒரே சமயத்தில் மகிழ்ச்சியை காணுவாங்க அந்த இடத்துல. அதனால தான் அது காணும் பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மகிழ்ச்சியை காணும் நாள் தான் காணும் பொங்கல். இது போல் பலவிதமான நிலைகளில் தமிழகத்தில் ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அது பொங்கல் பெருவிழா மட்டும்தான். ஏன்னா அது தமிழருக்கே உரிய பண்டிகை. மற்ற மாநிலங்கள் இருக்குது. இப்போ பஞ்சாபில் பார்த்தோன்னா லோரி அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க. ராஜஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அங்கே உத்தராயன் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டாடுறாங்க. தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இந்த பொங்கல் என்ற பெயரில், மாட்டு பொங்கல் என்ற பெயரில் நம்ம கொண்டாடி வரோம். இது தமிழகத்துக்கே உரிய ஒரு சிறப்பு தான். இங்கே அறுவடை திருநாளாக கொண்டாடப்படுவது தான் மற்ற மாநிலங்களில் பல்வேறு பெயர்களில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இப்படி கொண்டாடப்படுகின்ற தமிழகத்துக்கே உரிய பண்டிகையான இந்த பொங்கல் விழாவினை அனைவரும் சீரும் சிறப்போடும் இல்லங்களில் மன மகிழ்ச்சியோடும் இருந்து கொண்டாடி தன்னுடைய உயர்ந்த எண்ணங்களை வளப்படுத்தி கொண்டு வாழ்வில் சிறந்தர அமைய வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Velu sir, for enlightening us with the history of Pongal. It is a day to offer thanks to the village cows and oxen who played a key role in a season's farming as they are used to plow the land. The cows and oxen are bathed, decorated with garlands and worshipped. Now, let me invite our children to display various Jallikattu photos collected and prepared by them. Thank you, dear students, for showcasing your Jallikattu photos. India is a land of culture and tradition which need to be enhanced and passed on to the next generation. Unfortunately, technology and modernism change our way of life. To give more input on this point, here I invite our students to debate on this topic. இன்றைக்கு இணையத்தில் விஜய் அஜித் சண்டைக்கு பிறகு அதிகமாக அடித்துக் கொள்வது 90s கிட்ஸும் 2K கிட்ஸும் தான். மாம்ஸ் சொன்னாலும் அதிகமாக மீம் செய்வதும் இவங்கள வச்சுதான். மவுஸ் பிடிச்சு விளையாடுற இந்த காலம்னா மண்ணுக்கு வச்சு விளையாடினது அந்த காலம். விளையாட்டு என்பது பொழுதுபோக்குக்காகவும் மகிழ்ச்சிக்காகவும் சில நேரங்களில் கற்பித்தல் நோக்கத்துடனும் நடத்தப்படும் கட்டமைப்பு கொண்ட ஒரு செயற்பாடாகும். ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா என்பது பாரதியின் கூற்று.
அனைத்து மனிதர்களும் இயல்பாக ஈடுபடும் செயல்பாடுகளுள் ஒன்று இந்த விளையாட்டு. மனிதன் சமூக நலத்தையும் உடல் நலத்தையும் பெறலாம். விளையாட்டுகளை விளையாடுவதன் மூலம் ஒற்றுமையும் தலைமைத்துவத்தையும் வளர்க்கின்றது. 90s கிட்ஸின் விளையாட்டுகளே சிறந்தது என்று பேசுவதற்காக மாணவர்கள் பிரியங்கா, ஜாஸ்மின் மற்றும் கைல்வெளியும், 2K கிட்ஸின் விளையாட்டுகளே சிறந்தது என்று பேசுவதற்காக மாணவர் கார்த்திகேயன் மற்றும் பத்மஜா இங்கு உள்ளனர். முதலில் 90s கிட்ஸின் விளையாட்டுகளே சிறந்தது என்று விவாதிக்க பிரியங்கா உள்ளார். வாருங்கள். அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்களையும் என் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் உங்கள் பிரியங்கா. நான் 10ஆம் வகுப்பு மாணவி. நான் இன்றைய காலகட்டத்தில் பிறந்தவளாக இருந்தாலும் 90ல் பிறந்த என் சகோதரர்கள் விளையாடிய விளையாட்டு முறைகளை பற்றி கூறப்போகிறேன். அன்றோ வீரதீர விளையாட்டுகளை விளையாடினர். அதில் பங்கேற்று விளையாடிய வீரர்களும் ஏராளம். அப்பொழுது வீர விளையாட்டுகளான ஜல்லிக்கட்டு, கபடி ஆகியவற்றை விளையாடினர். சிறியவர்கள் கில்லி, கைபந்து, பம்பரம் ஆகிய விளையாட்டுகளையும், பெண்கள் நொண்டியாட்டம், கோலாட்டம், கும்மி ஆகிய விளையாட்டுகளையும் விளையாடியதால் அவர்களின் உடலும் அறிவாற்றலும் வலுப்பெற்றது. இன்றோ சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இணைய மேம்பாட்டின் காரணமாக கைபேசியில் செயலி மூலம் வீடியோ கேம்ஸ் போன்ற விளையாட்டுகளை விளையாடுகின்றனர். அதனால் அவர்களின் கண்கள் கெடுவது மட்டுமின்றி உடல் ரீதியாக பல பிரச்சனைகள் உருவாகிறது. அதற்கு அவர்கள் அடிமையாகி விடுகின்றனர். அதனால் நடுவரே, நீங்களே கூறுங்களேன், இயற்கை காற்றை சுவாசித்து இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து விளையாடுபவர்களுக்கு எவ்வித செலவும் கடினமும் இல்லை. அது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியே தரும். ஆனால் வீடியோ கேம்ஸ் போன்ற விளையாட்டுகளை விளையாடுபவர்கள் படிப்பதும் இல்லை, செலவும் அதிகம். அது மட்டும் இல்லை நடுவரே, அவர்கள் அன்றோ நற்சொல் கூறி விளையாடினர். ஆனால் இன்றோ அவ்வாறு இல்லை. ஆனால் எது நல்லது? சிந்தியுங்கள். ஆகவே தொலைக்காட்சியை பார்த்தோ கைபேசியில் விளையாட்டுகள் விளையாடியோ பொழுதை கழிக்காமல் உடலுக்கு ஆரோக்கியமான விளையாட்டை விளையாடி பொழுதை கழித்த 90ல் பிறந்த விளையாட்டுகளுக்கே என் ஆதரவு. தம்முடைய ஆதரவும் அதற்கே தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. வணக்கம். நன்றி பிரியங்கா, மிக அருமையாக பேசி எங்களை சிந்திக்க வைத்ததற்கு. 90s கிட்ஸின் விளையாட்டுகள் தான் உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது என்பதை அவர் தெளிவாக கூறினார். இவரின் விவாதத்தை எதிர்த்து 2K கிட்ஸின் விளையாட்டுகளை சிறந்தது என்று பேசுவதற்காக நம்முடன் கார்த்திகேயன் விவாதிக்க உள்ளார். அன்பும் ஆனந்தம் பொங்கிட, அறமும் பலமும் தழைத்திட, இல்லமும் உள்ளமும் பொங்க எனது இனிய பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்தினை கூறி எனது பதிவை தொடங்குகிறேன். நடுவர் அவர்களே, எனது எதிர்த்தரப்பு வாதத்தை நான் சொன்னாங்க, இன்றைய உலகில் பிள்ளைகள்லாம் கைபேசியிலே வீட்டிலேயே முடங்கி விடுகிறா சொல்லிட்டு. ஆனா அவங்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு யாராவது வெளில பார்க்க முடியுதா? இல்லையே. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நிலவிட்டது இந்த காலத்துல. அந்த நேரத்துல கை கொடுத்ததாங்க எங்களோட 2K கிட்ஸோட நவீன விளையாட்டு. அதை ஏங்க நீங்க வேண்டாம்னு சொல்றீங்க? நீங்க சொல்லலாம், ஓடி ஆடி விளையாடும் போதுதான் உடற்பயிற்சி நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது இக்காலத்துக்கு ஏற்பட்டதா இல்லைங்க. இப்ப நீங்க வீட்டை விட்டு படிக்கிறதுனால எவ்வளவு போக்குவரத்து நெரிசல் தெரியுமா? வீட்டை விட்டு வெளில போனா உயிருக்கும் உடம்புக்கும் உத்தரவாதமே இல்லை இந்த உலகத்துல. அந்த நேரத்துல வீட்டுல கைபேசியில விளையாட்டு விளையாண்ட பசங்க எல்லாம் எதுவுமே ஒண்ணும் ஆகல. இப்ப நீங்க சொல்லலாம், கிராமத்துலாம் கபடி கிரிக்கெட் எல்லாம் விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இதே கொரோனா சூழ்நிலத்துலாம் ஒரு பொண்ணு சோலார் மூலயமா இது பண்ற இஸ்திரி பட்டியலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதன் நன்மைகள் இருக்குல்ல, எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்குங்க. அதே மாதிரி இந்த கைபேசியில நல்லதும் இருக்கு, தீயதும் இருக்கு. அந்த தீயதை நீங்க விளக்கிட்டு நன்மைகளை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப பில்கேட்ஸே சொல்லியிருக்காரு, என்னோட கம்பெனிக்கு நாங்க சோம்பேறிகள் தான் அதிகமா எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு. அது ஏன் அப்படி எடுப்பீங்கன்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு, சோம்பேறிகள்லாம் நிறைய இப்ப எவ்வளவுதான் கஷ்டமான இருந்தாலும் எப்படி சுலபமாக முடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அந்த மாதிரி மூளை அறிவை அப்படி சிந்திப்பாங்க. அதே மாதிரிதாங்க நீங்க சொல்லலாம், இப்ப இந்த மாதிரி கைபேசி யூஸ் பண்ணும்போது அறிவுலாம் இதாகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி கிடையாதுங்க. அது எப்படி சுலபமா முடிக்கிறதுன்னு பாக்குறாங்க. நாங்க இப்ப எவ்வளவோ நவீன விளையாட்டுகள் இருக்கு, ஸ்கிரபிள், சுடகோ, ஃப்ரீ ஃபயர், பப்ஜி. ஆமா, நீங்க ஏன் பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் வேணாம்னு சொல்றீங்க? அது எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு தெரியுமா? இப்ப பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடும் போது அவங்க சுடும் போது நம்ம எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பயன்படுத்திக்கணும். இப்ப எவ்வளவுதான் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வந்தாலும் அதை நம்ம எடுத்து போராடுற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம கொண்டு வருது. அந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் ஏங்க நீங்க வேணாம்னு சொல்றீங்க? அந்த மாதிரி நேரத்துல கை கொடுத்தாங்க எங்களோட நவீன விளையாட்டு. இப்ப எனவே நடுவர் அவர்களே, இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு எங்களோட இதுல. அதனால எங்களுக்கே தீர்ப்பு வழங்குமாறு நன்றி, விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி கார்த்திகேயன். நாங்கள் நவீன விளையாட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தாலும் அதிலும் சில நன்மைகள் இருக்கிறது என்பதை எங்களுக்கு அழகாக தெளிவுபடுத்தினேன். உச்ச நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்ய போகிறது என்று கூறியதும் 2K கிட்ஸான இவர்கள் தான் களத்தில் இறங்கி போராடி எங்கள் பாரம்பரிய விளையாட்டை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்று போராடினார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்து மாணவி ஜாஸ்மின் தனது ஆதரவை 90s கிட்ஸின் விளையாட்டு முறையே சிறந்தது என விவாதிக்க உள்ளார். என் வாதத்தினை கேட்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை கூறி என் வாதத்தினை ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். 90களில் விளையாட விளையாட்டை சிறந்தது என்ற தலைப்பில் நான் இன்றைக்கு உங்கள் முன் பேச வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய எதிர்த்தரப்பினர் கூறினார், எதற்காக ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாட்டை தடை செய்கிறீர்கள் என்று. ஃப்ரீ ஃபயர், பப்ஜி, ப்ளூவேல் போன்ற விளையாட்டுகளால் உயிரிழந்தோர் பலர். அச்சாங்கல், தாயம், ஆடுபுலி ஆட்டம், பல்லாங்குழி, கிட்டிப்புள், ஏறுதழுவுதல், கபடி, கொக்கோ போன்ற விளையாட்டுகளை 90களில் விளையாண்டு வந்தனர். அச்சாங்கல் இது என்ன புது விளையாட்டு என்று உங்களுக்கு தோணலாம். அச்சாங்கல் என்பது நாம் அனைவரும் விளையாண்ட விளையாட்டுதான். ஒரு காயை மேலே தூக்கி போட்டு அந்த காய் கீழே வந்து விழுவதற்குள் கீழே உள்ள காயை எடுத்து அந்த காயை தூக்கி போட்ட காயை பிடிக்க வேண்டும். இதுதான் அச்சாங்கல். அச்சாங்கல் விளையாடுவதன் மூலம் நம் கண் பார்வை மட்டும் அதிகரிப்பது அல்லாமல் நம்முடைய ஞாபக சக்தியும் அதிகரிக்குமாம். இப்பொழுதெல்லாம் ஒரே அறைக்குள் அடைப்பட்டு கொண்டு 20ல் உள்ள பிள்ளைகள் விளையாடுகிறார்கள். போனில் உட்கார்ந்து கொண்டே இருக்கிறதால் அவர்களுடைய கண் பார்வை மங்குகிறது என்று அவர்களுக்கே தெரியவில்லை. உதாரணத்திற்கு ஒரு வகுப்பறையை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். 25% பிள்ளைகள் கண்ணாடி அணியும் நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது எதற்காக ஏற்பட்டுச்சு? வீட்டில் உட்கார்ந்து வீடியோ கேம் விளையாடுறதுனால தான் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு. கிட்டிப்புள் விளையாட்டை எடுத்துக்கோங்களேன். கிட்டிப்புள்ல இருக்கிற கிட்டிப்புள் இப்ப பந்தாயிடுச்சு, கிட்டிக்கோள் இப்ப மட்டை ஆயிடுச்சு. மட்டை பந்து விளையாட்டு கிட்டிப்புள்ல இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்றத இங்க நம்மள பல பேருக்கு தெரியாது. இப்ப கொரோனா காலகட்டத்துல ஊரடங்கு போட்டாங்களே, அப்ப நம்ம 90களில் விளையாண்ட பல்லாங்குழி, தாயம், ஆடுபுலி ஆட்டம் அப்படின்ற விளையாட்டை தானே வீட்டுல சந்தோஷமா உட்கார்ந்து விளையாண்டு வந்தோம். எனவே நிஜத்தை இழந்து இயற்கையை மறந்து பிம்பத்தோடு விளையாடுகிற விளையாட்டை விட நிஜத்தோடு இணைந்து அனைவரோடும் சேர்ந்து மகிழ்ந்து விளையாடும் 90களின் விளையாட்டை சிறந்தது என்று என்னுடைய வாதத்தினை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஜாஸ்மின். அவர் சொன்னது போலவே கிட்டுப்புலி ஆட்டத்தில் இருந்துதான் மட்டைப்பந்து வந்தது என்பது இங்கு நம்முள் பலருக்கும் தெரியாத ஒன்றுதான். பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் இருந்துதான் நவீன விளையாட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனவோ. கிட்கேட், லாலிபாப் என்று சொன்னதும் சாக்லேட்டை நினைத்துக் கொண்டால் 90s கிட்ஸ், ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷனை நினைத்துக் கொண்டால் 2K கிட்ஸ். இப்போது மாணவி பத்மஜா 2K கிட்ஸின் விளையாட்டு முறைகளை பற்றி உரையாற்றுவார். கொத்தோடு மாமரத்து இலையோடு இஞ்சி தண்டோடு இரும்பு பொறும் கரும்போடு வட்ட புதுப்பானை வாயெல்லாம் பால் பொங்க பட்டு புதுச்சோறு பொங்கி வரும் பொங்கல் இது. அனைவருக்கும் என் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். 2Kவின் நவீன விளையாட்டுகளை பற்றி என் கருத்தினை உங்கள் முன் பகிர வந்துள்ளேன். 90ஸ்கள் விளையாட்டும் விளையாட்டை விளையாட்டாக தான் கருதுகிறார்கள். ஆனால் 2Kவோ அதனை விளையாட்டாக கருதாமல் நண்பர்கள், உறவினர்கள் எப்படி விளையாடலாம் என்றும் கற்றுக்கொள்கின்றனர். அது மட்டும் இல்லாமல் பணத்தையும் ஈட்டுகின்றனர். எதிர்த்தரப்பினர் வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுவதன் மூலம் கண் திறன் குறைகிறது எனவும் மூளை பாதிக்கிறது என்றும் கூறினார்கள். ஆனால் அது தவறு. வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுவதன் மூலம் கண் பார்வை மேம்படுகிறது, மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறது. உதாரணமாக செஸ், கேரமை எடுத்துக்கொள்வோம். கேரம் ஒரு ஆட்டப்பலகையில் உள்ள காய்களை சுட்டி ஆட்ட விதிகளுக்கு ஏற்ப அதனை சுட்டி வீழ்த்துவதே விளையாட்டின் நோக்கமாகும். எதை தட்டினால் எது விழும் என்பதை மூளை கூறுகிறது, கண் பார்க்கிறது. இதன் மூலம் கண் பார்வை கூர்மை அடைகிறது. செஸ் விளையாடும் போது எந்த காய்களை நகர்த்தலாம் என்று மூளை தான் நமக்கு சொல்கிறது. அதன் மூலம் மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறது. பிரச்சனைகள் தீர்க்கும் திறன்களையும் மேம்படுகிறது. ஆகவே நடுவர் அவர்களே, 2Kவின் நவீன விளையாட்டுகளுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்க வேண்டி என் வாதத்தை முடிகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி பத்மஜா. பாரம்பரியமும் அனுபவம் தான் அருமையான ஆசான் என்ற 90ஸ்களும் அலம்பாம டெக்னாலஜி தான் தெய்வம்னு இருக்கிறாங்க 2K கிட்ஸ். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இப்பொழுது மாணவி கைல்வி 90s கிட்ஸின் விளையாட்டுகள் பற்றி உரையாற்றுவார். சங்கம் கூட்டி முதுபுலவர் தமை கூட்டி அச்சங்கத்துள்ளே அளப்பரிய பொருள் கூட்டி சொற்சங்கமாய் சுவை மிகுந்த கவி கூட்டி அற்புதங்கள் எல்லாம் அமைத்த பெருமாட்டி
தோட்டுகின்ற போதெல்லாம் சுரக்கின்ற செந்தமிழே, வேண்டுகின்ற போதெல்லாம் விளைகின்ற நித்திலமே. உன்னை தவிர உலகில் என்னை காக்க பொன்னோ பொருளோ போற்றி வைக்கவில்லை அம்மா. என்னை கரை ஏற்றி ஏழை வணங்குகிறேன், என்னை கரை ஏற்றி ஏழை வணங்குகிறேன். என் உயிரினும் மேலான எனது அன்னை தமிழுக்கு அடியேனின் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள். மலையளவு நெஞ்சுறுதி, வானளவு சொற்பெருக்கு, கடலளவு கற்பனைகள், கனிந்திருக்கும் கனிகவிகள் இவ்வனத்திற்கும் ஏற்றமுற்று இளந்தலைகள் வாழ்த்தொழிக்க அவை தலைமை ஏற்றிருக்கும் அன்புமிகு நடுவர் அவர்களுக்கும் ஆன்றோர் சான்றோர் அனைவருக்கும் என் இதயம் கனிந்த வணக்கங்களையும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நடுவர் அவர்களே, இன்றைய பட்டிமன்ற தலைப்பை கேட்டதுமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன் தெரியுமா? 90s கிட்ஸ் கேம் vs 2K கிட்ஸ் கேமாமே. என்ன அருமையான தலைப்பு. அதுலேயும் நான் என்ன விளையாடுறதை பற்றி நானே பேசுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். 90s கேம் எல்லாம் கூட்டமாக தாங்க விளையாட முடியும். ஆனால் 2K கிட்ஸ் கேம் அப்படி இல்லைங்க, சிங்கிளாக தாங்க விளையாடும். 90s கிட்ஸ் கேம் எல்லாம் கவனமாக விளையாடலன்னா அடிப்பட்டு, காயப்பட்டு, துன்பப்பட்டு, துயரப்பட்டு எல்லாம் அப்படி தாங்க கிடைக்கணும். ஆனால் 2K கிட்ஸ் கேம் அப்படி இல்லைங்க, எங்கேயும் எப்போது சங்கீதத்தோட சந்தோஷமான விளையாட்டு தாங்க 2K கிட்ஸ் கேம். நடுவரவர்களே, என் அக்கா ஜாஸ்மின் பேசினாங்க, ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க. கேட்கறதுக்கு என்னமோ நல்லா தான் இருந்துச்சு. அஞ்சாங்கல், கபடி, கோகோ, ஆடுப்புள்ளி, பல்லாங்குழின்னு பட்டியலை அடுக்கிக்கிட்டே போனாங்க. ஆனால் இந்த விளையாட்டெல்லாம் விளையாடி பார்த்துட்டு தான் நம்மள்கிட்ட சொல்கிறாங்களான்னு நீங்கள் தான் கேட்டு சொல்லணும். அப்புறம் அஞ்சாங்கல் விளையாடினா கண் பார்வை நல்லா தெரியுமா, வீடியோ கேம் விளையாடினா கண் பார்வை கெட்டு விடணும்னு அக்கா சொன்னாங்க. இந்த வகையில பார்த்தா ஸ்மார்ட் கிளாஸ், கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ், ஆன்லைன் கிளாஸ் இதெல்லாம் குழந்தைங்களை தீய வழிக்கா கூட்டு செல்லுது. வீடியோ கேம், ஃப்ரீ ஃபயர், பப்ஜி இது போன்ற விளையாட்டுகள்ல பல நன்மைகள் இருக்குங்க. அதெல்லாம் அக்காவுக்கு தெரியல போல. கண்ணுக்கும் கைக்கும் கோஆர்டினேஷன் கிடைக்குதுங்க. இது மட்டுமா, சிந்தனை திறன் அதிகரிக்குது, சிக்கல்களை தீர்க்கும் திறன் வளருது. இதெல்லாம் மட்டுமா, இங்கிலீஷ் வெக்காபுலரிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க. பிரியங்கா அக்கா ஜல்லிக்கட்டை பற்றி சொன்னாங்கங்க. ஜல்லிக்கட்டில் காளை அடக்க போனவங்கள பல பேர் மூச்சினை முழுசாக அடிக்கிட்டாங்கன்னு அக்காவுக்கு தெரியல போல. 2K கிட்ஸ் கேமை பற்றி எவ்வளோ தவறான விஷயங்கள் நீங்கள்லாம் சொன்னீங்க. நடுவர் அவர்களே, நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்குறேன். எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவங்கள யாராவது 2K கிட்ஸ் கேம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களான்னு கேட்டு சொல்லுங்களேன். அவர்களே, 2K கிட்ஸ் கேமுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்களேன். நம்ம ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு பொருள், அதாவது நம்ம மீனுன்னு எடுத்துக்கலாம். மீனில் அப்படியே அதில் நிறைய சத்து இருந்தாலும் அது அப்படியே உட்கொள்கிறது இல்லை. அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன முள்ளெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு தான் நம்ம சாப்பிட்றோங்க. அதே மாதிரி தான் 2K கிட்ஸ் கேமும். அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன தவறுகள்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு மீதி இருக்கிற நல்ல எண்ணங்களை மட்டும் நமக்குள்ள வளர்த்துக்கணும். அவ்வளோதாங்க. இது ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். இறுதியாக ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். பாரம்பரிய விளையாட்டுகளால் உடல் பாழ்படும், பாரம்பரிய விளையாட்டுகளால் உடல் பாழ்படும், நவீன விளையாட்டுகளால் மனம் சீர்படும், நவீன விளையாட்டுகளால் மனம் சீர்படும். ஆகவே ஒவ்வொரு மனமும் ஒரு வாசிக்கப்படாத புத்தகம், முழுதாய் வாசிக்கும் வரை விமர்சிக்காது. நவீன விளையாட்டுகளே உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் புத்துணர்ச்சியை தர வல்லது என்று தாங்கள் தீர்ப்பளிப்பீர்கள் என எண்ணி மன நிறைவுடன் எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வெற்றி என்ற 3 எழுத்தோ, தோல்வி என்ற 3 எழுத்தோ எதுவாக இருப்பினும் நன்றி என்ற 3 எழுத்தை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி கல்வி. விளையாட்டுகள் உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும் மகிழ்ச்சியையும் உரத்தையும் கொடுத்தன. நோய் நொடி இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ அந்த கால விளையாட்டுகள் வழிகாட்டின. என்னதான் நவீன விளையாட்டுகள் தீமைகள் நிறைய இருந்தாலும் அதில் சில நன்மைகளும் உள்ளது என்பதை அழகாக எடுத்துரைத்தார் நமது மாணவர் கார்த்திகேயன். உரம் ஏறியது, உள்ளம் உறவாடியது, மனித உடலின் வியர்வை துளிகள் மண்ணை நனைத்தன, கையும் காலும் அசைந்தன, உடலும் உள்ளமும் உறுதியாகின. நோய்கள் இல்லை, அதனால் மருத்துவமும் இல்லை என்பதற்கு இணங்க 90s கிட்ஸின் விளையாட்டு முறைகளே சிறந்தன. எனவே 90s கிட்ஸின் விளையாட்டு முறைகள் விசஸ் 2K கிட்ஸின் விளையாட்டு முறைகளில் 90s கிட்ஸின் விளையாட்டு முறைகளே சிறந்தன என்று கூறி இவ்விவாதத்தை முடிக்கின்றேன். மற்றும் என் தாய் தமிழ் உள்ளங்களுக்கு என் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you students for your inspiring message. We would definitely strive and realize your thoughts into actions. Pongal festival is 4-day celebration, each day marked in different festivals. First day is called Bohi festival, second day is called Thai Pongal, the third day is called Matu Pongal, and the fourth day is called Kanum Pongal.
Pongal game plays a significant role in all the day. All the games are played to exchange thanksgiving and happiness. Here, I invite our team to play the videos of different Pongal games played by our staff. Thank you, dear team, for the fun-filled Pongal games. Thanks as a word is so small, yet it speaks volumes and volumes of the hidden sentiments of gratitude within the hearts. It is our duty to thank you all for your presence to this great event. Now, I call upon Hansika of 11th C1 to propose the oath of thanks. Pongal is a Tamil festival which is mainly celebrated to offer praise to the god for a good harvest. This festival is celebrated over 4 days. In an agriculture-based civilization, harvest plays an important role. The farmer cultivates the land, depends on his timely rain, cattle and the sun. Once a year, he expresses his gratitude to everything which symbolizes the harvest celebration. The sun, earth and cattle are worshipped by farmers for giving an abundant harvest. With an idea of this thanksgiving, I stand before you all to express my gratitude to all of you for making this celebration a successful one. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions.
We have such an inspiring person, Ms. Amudavali Ranganathan, our Executive Director. Thank you, ma'am, for joining us and sharing your valuable presence, support and guidance to grace this function a successful one. Thank you, ma'am. Next, we have amongst us our principal, Mrs. Divya Mary and Mrs. Kumari Leelam Hetta, who boost our confidence and motivate us always. Thank you, ma'am, for your untiring support and guidance to make this event a successful one. Thank you, ma'am. Behind every successful program lies the manifold effort of our committed faculties, starting from the coordinators, Mrs. Anita, Mrs. Pungurali, Mrs. Hamsaleka, and Mrs. Rekha, and all the staff for their immense contribution to the development of this institution. I would also like to thank Mrs. Vidya Lakshmi and Mrs. Deepa, the MC team. Thank you, my dear teachers. I must mention my deep sense of appreciation to Mr. Sendil Kumar, Mr. Vetri Kumar and IT team, Mr. Anthony Raj and Alex from media team, Mr. Siva, Mrs. Lakshmi Devi, Mrs. Krishna Veni, Mr. Sivanesan from the admin team. I would like to extend my gratitude to the event coordinators, Teacher Maharajan, Teacher Murthy and Teacher Kalavadi for making the event a successful one. And also, I would like to thank all the organizers and presenters for their enormous cooperation in showcasing a fabulous celebration of Pongal, a resounding success. I would like to thank all our participants for this event. It is your presence that made this day a very memorable one. Finally, I also acknowledge the unconditional love and the support given to us by our parents. Where we stand today is a combination of hard work and effort of our parents. Thank you, dear parents. Once again, with immense joy, I express my heartfelt gratitude to you all. Wishing you all a very happy Pongal.